জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় জয় গোপী জনবল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় গোপী জনবল্লভ জয় জয় যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীরা বনচারী যমুনা তীরা বনচারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী সবাই কীর্তন প্রেম সে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. সবাই কীর্তন সবাই প্রেম সারি বল Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gaurango, प्रेम से Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. প্রেম সে হরি বল সবাই কীর্তন
Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev, Jai Subhadra, Gaurani Nai, Gaurani Nai, Patito Pavana Gaurani Nai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 I go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, जय राधा माधव की, जय कुंज बिहारी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय परमनाथ गुरु महाराज की, जय समवेत गौर भक्त वृंद की, जय प्राकृत गीता सेमिनार की, जागत गीता जयंती महोत्सव की, जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। श्री भक्तबृंद सबाई एकटू আমরা এখন মঙ্গলাচরণ করব। তো কৃপা করে সবাইকে অনুরোধ করব সবাই হাত জোর করে আমরা একসাথে মঙ্গলাচরণ করি। কারণ আজকে অধ্যায়ের নাম কি? ধ্যান যোগ। তো ধ্যান যোগে আসন করে আচরণ করাটা কি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো সবাইকে আমি একটু অনুরোধ করছি হাত জোর করবেন, সোজা হয়ে বসবেন, বসে আমরা একত্রে একটু মঙ্গলাচরণ করবো সবাই। হরে কৃষ্ণ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सौगणरघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सौगणललितं
श्रीविशाखानुतांश्च नमयो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमो प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो नमः नित्यानंदो नमस्तेभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जन्मभापतये नमो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम मुखं करति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम् परमानंद माधवं श्री चैतन्यश्वरं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरो श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भगवतु स्वरूपम् जय जमस भागवतम की जय श्रीमद् भागवत गीता की। तो सबाई जार जार गुरुदेव के प्रणाम करबें। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय जय। তো সবাই কেমন আছেন? যাই হোক, অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে
5 দিন ধরে আপনারা এই জ্ঞান লাভ করছেন। তো আজকে আমরা 5 অধ্যায় শেষে 6 অধ্যায় অর্থাৎ ধ্যান যোগে আমরা এসে উপনীত হয়েছি। তো ক্লাস শুরু করার আগে আমরা একটু গীতার মহিমা নিয়ে আলোচনা করব। গীতার মাহাত্ম্য, আসলে কেন গীতা পড়া উচিত। প্রত্যেক দিনই পড়া হয়, আজকে আমরা একটু পড়ব। তো আমি সবাই একটু আমার সাথে বলবেন, গীতা শাস্ত্রম ইদম পুণ্য পঠেত ব্রজত পুমান। অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দর একটি মাহাত্ম্য দেওয়া আছে গীতা বইয়ের প্রথমেই। আমাদের প্রভুপাদের যে গীতা বই আছে সেখানে দেওয়া আছে স্পষ্টভাবে। এর অর্থ হচ্ছে ভাগবত গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় ও শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী জীবনে চিন্ময় স্বরূপ অর্জন করা যায়। হরি বল। তো এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমরা গীতার জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করছি। তার মানে আমাদের কি হবে, ধীরে ধীরে শোক, মোহ এবং ভয় কি হবে, দূরীভূত হবে। এই জন্যই কিন্তু কি, এবং দেখুন মানে মজার বিষয় হচ্ছে অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গেলেন, তো অর্জুনও কি হয়েছিলেন, শোক এবং ভয়ের দ্বারা কি হয়েছিলেন, আক্রান্ত হয়েছিলেন। শোক, মোহ, ভয় তিনটাই কি অর্জুনকে আক্রান্ত করেছিল, তাই না? এবং আক্রান্তের ফলে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ কি করলেন, পুনরায় গীতার জ্ঞান দেওয়া শুরু করলেন। তার মানে শুরুতে বোঝা যাচ্ছে যে গীতার জ্ঞান যদি সত্যিকার অর্থে আমরা হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, আমাদের জীবন থেকে 3টা জিনিস, শোক, মোহ এবং কি ভয় দূরীভূত হবে। হরে কৃষ্ণ। এই জন্য আমাদের প্রত্যেক সনাতনীদের উচিত এই গীতার জ্ঞানকে হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করা। তা আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, এবং স্বামীবাগ ইসকন কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত চমৎকার একটি আয়োজন করেছে, যার ফলে আমরা অন্তত সুযোগ পেয়েছি আমাদের নিজেদের জীবন থেকে এই শোক ও ভয়কে দূর করার। হরে কৃষ্ণ। তো এবং দেখবেন এবং অর্জুন নিজে মুখে কি করেছেন, এটা স্বীকার করেছেন। অর্জুনের যে শোক মোহ ভয় দূর হয়েছে, অর্জুন কিন্তু গীতার জ্ঞান শ্রবণ করার পরে, এটাও গীতার কি এক অর্জুন কর্তৃক কি গীতার মাহাত্ম্য। হ্যাঁ, তো অর্জুন স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে গীতার জ্ঞান শ্রবণ করে তার কি হয়েছে, মোহ দূর হয়েছে। তো আমরা একটু শ্লোকটা পড়বো সবাই। অর্জুন বাচা নষ্ট মোহ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত স্মিতোস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব। একজন অনুবাদ করেন, একজন অনুবাদটা করেন। অর্জুন বললেন, হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি সিদ্ধি লাভ করেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে এবং যথা জ্ঞানে অবস্থিত হয়েছে। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব। হরে কৃষ্ণ। তো দেখুন এখানে কিন্তু অর্জুন স্বীকারোক্তি দিয়ে দিলেন স্পষ্টভাবে যে তৎপ্রসাদাৎ, তোমার প্রসাদে। কোন প্রসাদ? রাজভোগ, জগন্নাথের না, রাজভোগ না, এটা হচ্ছে ভগবানের গীতার প্রসাদে। তো অবশ্যই কৃপা হয়। তো এখানে গীতার জ্ঞান লাভ করার পরে অর্জুনের কি হয়েছিল, নষ্ট মোহ, তার মোহ কি হয়েছিল, দূর হয়েছিল, এবং তার স্মৃতি কি সে ফিরে পেয়েছিল। এটা কিন্তু গীতা শ্রবণের কি, গীতা উপলব্ধি কি একটা চরম ফল। হ্যাঁ, তো যদি আমরা আমাদের জীবন থেকে মোহ ভয় দূর করতে চাই, যদি আমরা ভগবত স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চাই, আমাদের অবশ্যই কি প্রয়োজন, এই গীতার জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ঘরে ঘরে কি এই জ্ঞানকে আমাদের পৌঁছে দেওয়া, আমাদের এটা নৈতিক দায়িত্ব, নীতিগত দায়িত্ব আমাদের, শুধু প্রভুপাদ কর্তৃক এবং সনাতনী হিসেবে। হরে কৃষ্ণ। তো যাই হোক, আমরা মানে অর্জুন শিক্ষক দেখলাম। তো আমরা গত 5 দিন ধরে গীতার বিষাদ যোগ থেকে শুরু করে গতকাল পর্যন্ত আমরা কি পেয়েছি, কর্ম সন্ন্যাস যোগ পর্যন্ত আমরা জ্ঞান লাভ করেছি। তো আমি একটু 4-5 মিনিটে পুরোটার একটু রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো আসলে আমরা কি কি শিখেছি। তো বিষাদ শব্দটার অর্থ থেকে বোঝা যাচ্ছে সেখানে কি থাকবে, দুঃখ থাকবে, আর কি থাকবে, কষ্ট থাকবে। তো দেখুন
বিষাদ যোগের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, অর্জুন যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন অর্জুনের রথটা মাঝখানে নেওয়া হলো সৈন্যদেরকে দেখানোর জন্য, কৃষ্ণ ঠিক এমন জায়গায় রাখলেন, রেখে দেখলেন অর্জুনের কি তৈরি হলো, হৃদয়ে বিষাদ সৃষ্টি হলো, অর্থাৎ দুঃখের সৃষ্টি হলো। তো বিষাদ যোগের নামকরণের বিশেষ অর্থ হচ্ছে যে অর্জুনের এই বিষাদ নিয়ে অর্জুন কোথায় যাবে। আমরা দেখি গীতাতে প্রত্যেক অধ্যায়ে নামকরণের ক্ষেত্রে যোগ শব্দটা কি হয়েছে, যুক্ত হয়েছে। তার মানে প্রত্যেক অধ্যায়কে প্রত্যেক শব্দর পরে যোগ শব্দ যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে না, আমরা আমাদের সবকিছু নিয়ে কোথায় যাই, আমরা আমাদের দুঃখ নিয়ে যাবো কোথায়, ভগবানের কাছে। কর্ম নিয়ে যাবো কোথায়, ভগবানের কাছে। জ্ঞান নিয়ে কোথায় যাবো। তো সবকিছু যেন আমরা ভগবানকে অর্পণ করি, তার জন্য দেওয়া হচ্ছে বিষাদ। যোগ করতে বলেছে কাকে, যে নাই, কে নাই আমার জীবনে এখন, ভগবান নাই, ভগবানের সাথে তুমি যুক্ত হও। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বিষাদ যোগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যে অর্জুন তার দুঃখ নিয়ে, তার কষ্ট নিয়ে কোথায় যুক্ত হলেন, ভগবানের সাথে যুক্ত হলেন, ভগবানের কাছে দ্বারস্থ হলেন, গীতার এই তার দুঃখগুলোকে শেয়ার করলেন। দেখুন, আমরা আমাদের জীবনে দুঃখ যখনই আপনি কাউকে শেয়ার করবেন, তখনই কি আপনি আপনার দুর্বল জায়গায় রেখে তাকে দিয়ে দিলেন। দেখবেন আপনি যদি কারোর সাথে দুঃখ শেয়ার করেন, দেখবেন ওই মানে ওইটা নিয়ে সে আপনাকে পরবর্তী কি করবে, একটা তাকে আপনার দুর্বল জায়গায় সে পরবর্তীতে আঘাত করবে। এটা হচ্ছে এই জগতের নীতি। এজন্য আমাদের সকল দুঃখ কষ্ট, সকল বিষাদ নিয়ে যাওয়া উচিত কোথায়, ভগবানের নিকট। এবং এখানে শুধু অর্জুন বিষাদগ্রস্ত ছিল না, বিষাদগ্রস্ত কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ছিল, দুর্যোধনও ছিল। তো দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ওদের দুঃখ ছিল, বা তাই কি দুঃখ তারা দিয়েছিল কাকে, পাণ্ডবদেরকে। তো দুঃখ না থাকলে দিবে কিভাবে, দুঃখ তাদের হৃদয়ে ছিল, তারা অসন্তুষ্টি ছিল, দুঃখ ছিল, তাই তারা কি সেই দুঃখ কাকে দিল, অর্জুনকে দিল। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই এই দুঃখের দেওয়া আর কি নেওয়া। দুর্যোধন তারা দুঃখ দিল, আর অর্জুন নাকি, অর্জুন সেই দুঃখটা কি পরবর্তীতে গ্রহণ করার ফলে অর্জুন কি হলো, মোহগ্রস্ত হলো, দুঃখটা গ্রহণ করে। তার কারণ কি, কারণ দেখুন এখানে সবথেকে মজার বিষয় হচ্ছে যে দুঃখ প্রাপ্ত হলে, যদি দুঃখ আমি গ্রহণ করি বাইরের জগৎ থেকে, তাহলে শোকাগ্রস্ত হওয়া, দুঃখ হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজেকে দুর্বল করে ফেলা, যেটা অর্জুনের হয়েছিল। অর্জুন আমরা দেখতে পাই মানে প্রথম অধ্যায়ে যে অর্জুনের ইন্দ্রিয়গুলো কি হচ্ছিল, শুকিয়ে যাচ্ছিল শোক থেকে ইন্দ্রিয়। তো শোক উৎপন্ন হলে ইন্দ্রিয় কি হবে, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। যেমন গাছ যেমন জল না দিলে শুকিয়ে যায়, ঠিক ইন্দ্রিয়ের ভিতরে যদি মানে মনের ভিতরে যদি শোক চলে আসে, তাহলে আমাদের কর্মক্ষমতা আমরা কি করবো, আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলবো। এটা হচ্ছে শোকের কি একটা বড় খারাপ পরিণতি। তো অর্জুন বিষাদ নিয়ে দুর্বল হয়ে তার ইন্দ্রিয় শুকিয়ে গেল, তার গান্ডীব খসে পড়লো, তখন সে নিরুপায় হয়ে কোথায় যাবে, গেল কার কাছে, ভগবানের কাছে। হরে কৃষ্ণ। তো এই হচ্ছে বিষাদ যোগের বিষয়। তো সাংখ্য যোগে খুব চমৎকার ভাবে দেখুন, সাংখ্য যোগের শুরুতেই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে, যখনই আমরা আমাদের জীবনে কোনো পরম উপদেশ প্রাপ্ত হতে চাই, তখনই আমাদের কি করা উচিত, একজন গুরু কি করা উচিত, গ্রহণ করা উচিত, যেটা অর্জুন করেছিল। অর্জুন কিন্তু কৃষ্ণ কিন্তু অর্জুন গুরু মানে অর্জুন নিজেকে পূর্ণরূপে সারেন্ডার না করা পর্যন্ত কৃষ্ণ কিন্তু পূর্ণরূপে জ্ঞান দেওয়া শুরু করেন নাই। আমরা দেখতে পাই এই বিখ্যাত শ্লোক, কার্পণ্যতোষপহত স্বভাব পৃচ্ছামি তাম ধর্ম সমুরচেতা যত্রেয়ং সৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যাস্তে অহং সদিমাম ত্বং প্রপন্যং। এই শ্লোকের দ্বারা অর্জুন পূর্ণরূপে কি কৃষ্ণের নিকট কি হলেন, শরণাপন্ন হলেন, নিজেকে সমর্পণ করলেন। পরবর্তীতে অর্জুনকে কৃষ্ণ সেই নিত্য জ্ঞান দান করা শুরু করলেন। দেখুন শুরুতেই কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করলেন, তিরস্কার করে বললেন যে হে অর্জুন, তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছো, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয় তুমি সেই বিষয়ে কি করছো, শোক করছো। কেন, অর্জুনের শোকটা ছিল অনিত্য বস্তুকে কেন্দ্র করে, এই দেহভিত্তিক। সে তার আত্মীয় স্বজনকে দেখে কি অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হয়ে এই শোকাগ্রস্ত। যদিও এটা একটা লীলা ছিল কৃষ্ণের সাথে, যদিও অর্জুন ছিল কৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত, তথাপি গীতার জ্ঞানকে কালকে আমাদের শ্যাম ভগবান খুব সুন্দর করে বলছিল যে ভগবান ভক্তের মহিমাকে বৃদ্ধি করার জন্য এরকম কি করেন, লীলা করেন। এবং খুব ভালো লাগছিল শুনে, এবং খুব সুন্দর বিষয় যে কৃষ্ণ এই গীতা হচ্ছে আমাদের কি পত্র,
প্রেমপত্র। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমরা দেখবো গীতা যে সত্যি প্রেমপত্র। কারণ মন কে চায়? মন দেওয়া না কোথায় হয়? প্রেমের ক্ষেত্রেই হয়। তো ভগবান তো এখানে মনই চেয়েছে, মন মানা ভব মদ ভক্ত মদ জাজি মাম নমস্কুরু। তো যেহেতু ভগবান মন চেয়েছে, মন তো আর যেন তেন কেউ চায় না, মন আমার প্রিয় তোমার প্রিয়জনরাই চাবে। তো এই কারণে গীতা যে সত্যি সত্যি প্রেমপত্র, কালকে শ্যাম ভগবান বলে কথায় কি অনেক সুন্দর হবে এটা উপলব্ধি করতে। হরি বল না, খুব ভালো লেগেছে যে গীতাটা একটা প্রেমপত্র। এটা একটা দারুণ একটা বিষয় ছিল কালকে এই টপিক্সটা। তো যাই, ধন্যবাদ শ্যাম ভগবান প্রভুকে এত সুন্দর বিষয় নিয়ে আসার জন্য। আমি খুব আনন্দ পেয়েছি এই বিষয়টা শুনে। যাই হোক, তো আজকে থেকে গীতার একটা কালকে থেকে গীতার একটা নতুন দিক মাথায় ঘুরতেছে। গীতা হচ্ছে আমাদের জন্য কি একটা প্রেমপত্র, বাস্তবতা। কারণ আমার ঘরে আমি কাকে আসতে বলবো বারবার করে? কাকে আসতে বলবো? প্রিয়জনকে। তো কৃষ্ণ কতবার গীতায় বলেছেন আমার কাছে ফিরে আসো, আমার কাছে ফিরে আসো, আমার কাছে ফিরে আসো, আমাকে মন দাও। তো এগুলো তো প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া কখনো কেউ কাকে বলে না। কে বলবে? কেউ বলে না। মানে বর্তমান যে যুগ, কি যুগ এটা? কলিযুগ। এখনো ঘোরকলি আসে না, কলিযুগ চলতেছে। তো কলিযুগে তো আমরা শুনেছি বাচ্চা না কাটলে মায়ও দুধ দেয় না, তাই না? শুনেন নাই নাকি? তো আমরা তো জানি যে বাচ্চা না কাটলে মায়ও কি বুঝতে পারে না বাচ্চার যে খাবার লাগবে। আর ভগবান তো এমনিতেই কি আমাদেরকে শুধু বলছে ফিরে আসো, ফিরে আসো, ফিরে আসো। তো এটাই হচ্ছে প্রেম পত্রিক একটা বড় নিদর্শন। তো দেখুন, এই জন্যই কৃষ্ণ অর্জুনকে সাংখ্যযোগে, অ্যাকচুয়ালি সাংখ্যযোগ শব্দের অর্থ হচ্ছে জড় ও চিন্ময় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। সাংখ্যযোগের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এরকম। সাংখ্যযোগ মানে হচ্ছে কি আপনি জড় বস্তু এবং চিন্ময় বস্তু কি করতে পারবেন? পার্থক্য করতে পারবেন। অর্থাৎ নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাই হচ্ছে কি সাংখ্যযোগ। দেখুন, অর্জুনকে কিন্তু এ কারণে কৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই নিত্যতার জ্ঞান দান করলেন। বললেন যে তুমি কিন্তু এই দেহ নও, তুমি কি চিন্ময় আত্মার। আত্মার কি হয় না? মৃত্যু হয় না। ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচিন নায়ং ভূতা ভবিতা বা ন ভূয় অজো নিত্য শাশ্বত অয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। গীতার সম্ভবত 20 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে আত্মার কি নাই? জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। তুমি তো আত্মা, তোমার কি নাই? তোমার না, এই তুমি যাদের সাথে যুদ্ধ তাদের কারণে কি নাই? মৃত্যু। তাদের দেহের শুধুমাত্র কি হবে? বিনাশ হবে। এই যে ভগবান শুরু করলেন অর্জুনকে ধমকে তিরস্কার করে শুরু করলেন নিত্যতার জ্ঞান, যে তুমি আত্মা, তুমি চিন্ময় শরীর, তোমার মানে কখনো মৃত্যু হবে না। যারা আছে তারা তাদের কারণে কি হবে না? মৃত্যু। তাদের মানে তাদের কারোর বিনাশ নাই, শুধু দেহের কি হবে? পরিবর্তন হবে। তো এই হচ্ছে সাংখ্যযোগের মূল বিষয়। এবং যেহেতু সাংখ্যযোগটাকে আবার অনেক সময় বলা হয় এটা হচ্ছে সমস্ত গীতার কি সারাংশ। কারণ সাংখ্যযোগে ভগবান সবকিছু জ্ঞানে কি একটু একটু করে কি করেছেন? দান করেছে। এখানে কর্মযোগে কথা বলছে। কিন্তু আত্মার ধর্ম কি? কে বলতে পারবেন আত্মার ধর্ম কি? আমরা তো দেখি যে আমি তো চিন্ময় আত্মা, তাহলে আত্মার ধর্ম কি? আত্মার স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণ নিত্য দাস, আমরা সবাই জানি। কিন্তু আত্মার ধর্ম হচ্ছে সর্বক্ষণ কর্মরত থাকা। গীতাতে মানে স্পষ্ট হয়ে প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখেছেন, কোথায় আমার ঠিক খেয়াল নেই। তো সেখানে লেখা আছে আত্মার ধর্ম হচ্ছে সর্বক্ষণ কি থাকা? কর্মরত থাকা। তো যেহেতু আমরা আত্মা, অর্জুন আত্মা, তো আমাদের ধর্ম কি? আমরা কর্ম করবই। এই কারণে কিন্তু ভগবান গীতাতে কর্ম করারও কি করেছেন? জ্ঞান যুক্ত করেছেন, যে তোমাকে কি করতে হবে? কর্ম করতে হবে। কর্ম না করলে তুমি অলস হয়ে যাবে। এবং কিভাবে কর্ম করতে হবে? যে নিস্তরী গুণ হওয়ার জন্য, অর্থাৎ তুমি 3 গুণ থেকে ঊর্ধ্বে গিয়ে কি করো? কর্ম করো। তো কর্ম করতে করতে ভগবান এই অধ্যায়ে কর্মের জ্ঞান দিয়েছেন, জ্ঞানের কথাও বলেছেন এবং ভক্তির কথাও কি টাচ করেছেন। খুবই বিখ্যাত শ্লোক, আমরা সবাই শ্লোকটা জানি, যে নেহা বিক্রম নাশ অস্তি প্রত্যবায়ন বিদ্যতে স্বল্পমি ধর্মসূত্রায়তে মহত ভয়া। যে কেউ যদি অল্পতম কি ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করে, তাহলে যে অনুষ্ঠান করেছে তাকে ভগবান এই সংসার রূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে। তো এখানে ভগবান ভক্তিযোগের কথাও কি করেছে? উল্লেখ করেছেন। এবং ভক্তিযোগ উল্লেখ করার পর ভগবান দেখিয়েছেন যে কিভাবে আত্মা এই জগতে অধপতিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান দেখিয়েছেন চমৎকারভাবে যে আত্মা এই জগতে কিভাবে ডাউনফল, কিভাবে তার পতন ঘটে। তো সেখানে কৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে ধ্যানের বিষয় নিয়ে আসছেন, যে এই বদ্ধজীব আমরা তো নিরন্তর ধ্যান করছি বিষয় নিয়ে, অনন্তকাল ধরে আমাদের ধ্যানটা কিসে? আমাদের ধ্যান জ্ঞান কোথায়?
বিষয় চিন্তা না ভগবান চিন্তা? কোন চিন্তা? আমাদের ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে বিষয় চিন্তায়। তো তাই ভগবান গীতার স্পষ্টভাবে সেখানে বলেন যে ধ্যায়ত বিষয়ান পুংস সঙ্গতেষু জায়তে সঞ্জাত সঞ্জায়তে কাম কামাত ক্রোধাবি জায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সম্ম সম্মাত স্থিতি বিভ্রমস্থিতি বংশ বুদ্ধি নাশে বুদ্ধি নাশাৎ পুনঃস্বতি। মানে 8টি ধাপ তিনি ক্রমান্বয়ে দেখালেন যে এইভাবে বিষয় চিন্তা থেকে আমাদের হৃদয়ে কামনা উৎপন্ন হয়, কাম থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, স্মৃতি বিভ্রম, পরে কি বুদ্ধি নাশ, তারপর কি হয়? আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হই। এই যে ভগবান দেখালেন যে যদি তুমি আত্মার জন্য, নিত্যতার জন্য কর্ম শুরু না করো, তাহলে তোমার আমাদের কি হবে? একসময় কি হবে? আমরা প্রতি জন্মে আমাদের অধঃপতন হতে থাকবে। তো এইভাবে ভগবান সাংখ্যযোগের ব্যাখ্যা দিলেন। এখন যেহেতু আত্মার ধর্ম হচ্ছে কর্ম করা নিরন্তর, তো পরবর্তী অধ্যায়ের নাম কি ছিল? কর্মযোগ। তো কর্মযোগে ভগবান খুব সুন্দরভাবে কর্ম কোনটা করতে হবে এবং কার জন্য করতে হবে তার বিখ্যাত ব্যাখ্যা কি করেছেন? দান করেছেন। এবং কর্মকে যজ্ঞের সাথে কি করেছেন? সম্পৃক্ত করেছেন। যজ্ঞ মানে হচ্ছে যজ্ঞ বই বিষ্ণু, অর্থাৎ ভগবানের জন্য, ভগবানের প্রীতির জন্য কি করা? কর্ম সম্পাদন করা। তো বদ্ধজীব অনাদিকাল থেকে কর্ম করে আসতে কার জন্য? নিজের জন্য। তো ভগবান এখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না, এটা রং, এটা সঠিক না। কর্ম করতে হবে কার জন্য? আমার জন্য। বিষ্ণু মানে ভগবানের জন্য কি করতে হবে? কর্ম করতে হবে। ইয়াজ্ঞার্থাৎ কর্ম অন্যত্র লোক অয়ম কর্মবন্ধন। তো সেখানে বলা হচ্ছে যে কেউ যদি বিষ্ণুর প্রীতির জন্য কর্ম করে তাহলে সে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, আর যদি সে তা না করে, নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করে, তাহলে সে কর্ম ফলে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ সুখ ভোগ করবে। এটাই হচ্ছে বন্ধনের মূল কারণ। ভগবান কর্মযোগে সেই কর্মের খুব চমৎকার ব্যাখ্যা দিবেন। এবং দেখবেন সেই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের ক্ষেত্রে ভগবান খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে ধরেছেন। অ্যাকচুয়ালি কর্ম করার ক্ষেত্রে আমরা যারা আমাদের মানে কর্ম করার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় বিষয় হচ্ছে কি? পেট, তাই না? পেট শান্তি তো কি শান্তি? জগৎ। তা কমন কথা বলি, পেট শান্তি জগৎ শান্তি। পেটে খাইলে পিঠে সয়, এগুলো কিন্তু আমরা বলি। তার মানে পেট কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই দেখুন ভগবান কিন্তু কর্মযোগে এই খাবারের কথা কি উল্লেখ করেছেন, কারণ খাবার আমাদের কর্মের সাথে কি জড়িত। এক খাবারের জন্য পুরো পরিবার কি করছে? কর্মে যুক্ত। বাবা টাকা কামাচ্ছে এই খাবারের জন্য, খাদ্য মেটানোর জন্য, মা রান্না করছে, তো খাওয়াটাও কি একটা কর্ম, খাচ্ছি। তো এই কর্মের কথা বলতে ভগবান খুব সুন্দর শ্লোক বলেন, যজ্ঞা সৃষ্টা সিনস্তন্ত মুচ্চন্তে সর্বকিল বিষয় ভুঞ্জতে তেতোঘম পাপা পচন্তি আত্ম কারণা। অত্যন্ত টাচিং একটা শ্লোক এটা। যে আমাদের অন্ন গ্রহণ করতে হবে কিভাবে? যজ্ঞ অবশিষ্ট অন্ন। অর্থাৎ আমরা যদি ভগবত ভক্তরা সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত, কেননা তারা যজ্ঞ অবশিষ্ট অন্নাদি পান করে, অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করে। আর যারা তা করে না, শুধুমাত্র নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্নাদি ভোজন করে, তারা শুধুই পাপ ভোজন করে, আর প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাপ ভক্ষণ করে। হরি বল। তো এখানে কর্মের সাথে পাপের ব্যাখ্যাটা ভগবান কি করলেন? যুক্ত করলেন। যে যেহেতু খাবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে ভগবান দেখালেন যে এইভাবে কি মানে এইখান থেকে। এবং দেখবেন শুধু মানে মানে শুধু এই কথা, তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে এই অন্নটা আসে কোত্থেকে? যজ্ঞের ফলে। আমরা যে অন্ন পাচ্ছি, খাবার পাচ্ছি, সেটা যে যজ্ঞের ফলে ভগবান দান করছে শস্য থেকে। শস্যের শক্তি ভগবানের, সকল প্রকার শক্তিকার ভগবানের, সেটা ভগবান কি দেখিয়েছে। তার মানে খাবারটা যে তোমার এমনিতে খাওয়া উচিত না, তুমি যে এমনিতে গ্রহণ করে চোর হবা, সেটা ভগবান কি করেছেন? এই কর্মযোগে ব্যক্ত করেছেন। এবং পরবর্তী অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কি যোগ? জ্ঞান যোগ। তো জ্ঞান যোগে দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্মযোগের কথা বলেছেন, এবং কর্মযোগে সেখানে বলেছেন কর্ম করে কার জন্য? ভগবান বিষ্ণুর জন্য কি করা উচিত? কর্ম করা উচিত। তো বিষ্ণুর জন্য যে কর্ম করবে, ভগবান যে জগতে আসে তার ব্যাখ্যা কি পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন। যে তুমি যে আমার জন্য কর্ম, আমি কেন করবো? আমি জগতে কি প্রতি যুগে যুগে এই জগতে কি আসে। অর্থাৎ সেখানে ভগবান দেখিয়েছেন যে গীতার জ্ঞানের কি ইতিহাস, যেহেতু এটার নাম জ্ঞান যুগ ছিল, মানে কি দেখিয়েছেন? গীতার জ্ঞানের ইতিহাস এবং পরম্পরা প্রাপ্তম। এবং পরবর্তী দেখিয়েছেন যে ভগবান এই যুগে কি আসেন। এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত ছিল ওই শ্লোকে জ্ঞান যোগে, যে জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং ইয় ব্যক্তি তত্ত্বতঃ তৎনাম দেহ পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি স অর্জুন। কেন? দেখুন যেহেতু ভগবানের জন্য কর্ম করতে হবে,
ভগবানের জন্য কর্ম করতে হলে আমার কি দরকার? ভগবত জ্ঞান কি প্রয়োজন। এবং এই জন্য ভগবান বলেছেন যে তুমি আমার জন্ম কর্ম যে দিব্য, এটা সঠিকভাবে কি জানার চেষ্টা করো, তাহলে কি সঠিকভাবে কি আমার জন্য কর্ম করতে পারবে। যে আপনাকে জানি না সে কর্ম করবে কিভাবে? আপনি যদি আপনার পিতার ভালো মন্দ না জানেন, পিতাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন কখনো সম্ভব? আপনি তাকেই সন্তুষ্ট করতে পারবেন যাকে আপনি ভালো মন্দ কি জানেন, তার কি চাওয়া পাওয়া রয়েছে। তাই ভগবান এখানে ব্যক্ত করলেন যে হে অর্জুন, তুমি আমার জন্মকর্ম জানো। যদি তুমি জন্মকর্ম জানতে পারো তাহলে কি কর্মযোগের তার সার্থকতা প্রাপ্ত হবে, তুমি আমার জন্য সঠিকভাবে কর্ম করতে পারবে। নচেত তুমি কি কর্ম করতে তোমার দ্বারা কি সম্ভব হবে না। তো এই কারণে ভগবান ওই অধ্যায়ে মানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক ব্যক্ত করলেন জন্মকর্ম, এবং এরপরে জ্ঞান লাভ করার কি খুব সুন্দর পন্থা কি, যে আসলে আমরা এই নিত্য জ্ঞান বা ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে গেলে কি ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন। দেখুন, কর্ম জ্ঞান কিন্তু খুব পাশাপাশি এবং মানে একই বিষয়। কর্ম জ্ঞান কিন্তু পৃথক কোনো বিষয় নয়। কেননা কর্ম করতে কি লাগবে? জ্ঞানের কি? আপনি জ্ঞান ছাড়া কিন্তু কর্ম করতে পারবেন না। আপনি যে বস্তু জানেন না সেটা করবেন কিভাবে? সুতরাং কর্ম করতে কি জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞান ছাড়া কর্ম করা সম্ভব না। কিন্তু আর জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে কি লাগবে? যোগ্যতার প্রয়োজন। সেই যোগ্যতা কি? এই জ্ঞান যোগে কি ভগবান দান করেছে, যে তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নে ন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম জ্ঞানিনা স্পর্তাদর্শিনঃ শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম সংযত তৎপরেন্দ্রিয় জ্ঞানমতা পরাম শান্তিম অচির নিগচ্ছতি। তো এগুলো জ্ঞান লাভের কি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একজন বদ্ধজীব, একজন জীবাত্মা সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে। কারণ সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করতে না পারলে সে সঠিকভাবে কর্ম কি করতে পারবে না। এজন্য তাকে এই সদ্গুরুর নিকট শরণাপন্ন হয়ে বিনম্র চিত্রে এবং পরিপ্রশ্নের দ্বারা তাকে এই জ্ঞান লাভ করতে হবে, কিভাবে ভগবানের জন্য কর্ম করতে হয়। এটা হচ্ছে জ্ঞান যোগের বিষয় ছিল। এবং গতকালকে আমাদের শ্যাম ভগবান প্রভু খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কর্ম সন্ন্যাস যোগ। অ্যাকচুয়ালি গীতা হচ্ছে আমাদের সংশয় দূর করার কি এই যে মহান গ্রন্থ, অর্থাৎ গীতা গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল সংশয় কি করতে পারি? দূর করতে পারি। এজন্য কিন্তু অর্জুনের যতবার সংশয় হয়েছিল অর্জুন কৃষ্ণ কি করেছিল? সেগুলোকে দূর করেছিল। তার মানে আমাদের জীবনের আমাদের যত জিজ্ঞাসা আছে সব কিন্তু গীতাতে তার সমাধান কি ভগবান দিয়ে রেখেছেন। সেটা শুধু কি আমাদের জানার কি। তো এই অর্জুনের সংশয় উৎপন্ন হলো যে খুলে দেন এটা আইডি লাগবে। তো এখানে কিন্তু এই কর্ম সন্ন্যাস যোগে দেখুন, অর্জুন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে অর্জুন যুদ্ধে কি করতে রাজি ছিল না, প্রাণী হত্যা। ভগবান কিন্তু জ্ঞান যোগে কিন্তু কৃষ্ণ কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছেন কর্মের তত্ত্ব। কর্ম কয় প্রকার? কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম। তো কর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কৃষ্ণ দেখিয়েছেন কোন কর্ম করা উচিত নয়, কোন কর্ম করা উচিত। কিন্তু অর্জুন দেখতেছেন যে আমাকে তো যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন বিভ্রান্ত হলেন আসলে কোন কর্ম আমি করব, কোন কর্ম আমি। এই জন্য অর্জুন দ্বিধায় পড়ে আবার প্রশ্ন করলেন যে কর্ম সন্ন্যাস নাকি কর্ম যোগ, কোনটা কি শ্রেষ্ঠ? তখন অর্জুনকে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা দিলেন যে কর্ম সন্ন্যাস কর্মযোগ মূলত কি একই, চরমে দুইটাই কি এক জিনিস। চরমে কি দুইটাই একই বস্তু, দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেন? কারণ কর্ম সন্ন্যাস মানে হচ্ছে কর্ম থেকে সন্ন্যাস না, কর্ম থেকে সন্ন্যাসের কথা বলা হয় না, বলা হচ্ছে কর্মের কর্মফল থেকেও না। কারণ কর্ম করলাম না কি ফল? এমন কোনো কর্ম যার ফল নাই, দেখাতে পারবেন যে কর্ম করছে ফল নাই? অবশ্যই ফল আপনি পাবেনই, কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে আপনি ফলের আশাটা কি ছেড়ে দেন। যখনই ফলের আশা থাকবে তখন কর্মের দক্ষতাটা কি আপনার বাধাপ্রাপ্ত হবে। এটা কিন্তু বাস্তবতা। যখন আপনি কর্মের কথা চিন্তা মানে ফলের আশা চিন্তা না করে কর্ম করবেন তখন কর্মের অ্যাকুরেসি হবে কি অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু যখনই আপনার আশা থাকবে, আশা হত হলেই কি আপনি কর্ম থেকে কি আপনার বিমুখতা চলে আসবে। এই জন্য বারবার করে কৃষ্ণ এতদিন আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন অর্জুনের মাধ্যমে
যে তুমি কর্ম ফলের আশা কি করো, ত্যাগ করো। কিন্তু কর্ম ত্যাগ করার কথা ভগবান কোথাও কি গীতার উল্লেখ করেন নাই। হ্যাঁ, কর্ম ত্যাগের কথা বলা মানে বলা হচ্ছে কর্ম আশা ত্যাগ করে তুমি নিষ্কাম ভাবে কি করো, আমার জন্য কর্ম করো। তো কর্মযোগের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা বদ্ধজীব অনন্তকাল ধরে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের জন্য কি করে আসতেছি, কর্ম করে আসতেছি। ভগবানের জন্য কর্ম আমরা করি না। তো এখন ভগবান কর্মযোগে দেখিয়েছেন, শুরুতে দেখিয়েছেন যে তুমি তোমার জন্য কর্ম করো, কিন্তু তাকে আমাকে কি করো, আমাকে অ্যাড করো। ইয়াদ করো দশ না আসি, সবকিছুই করো, নিজের জন্যই করো। জন্মদিন করবা মেয়ের করো, কিন্তু কি আমাকে সেন্টারে নিয়ে আসো। এটা হচ্ছে কর্মযোগ, যে আমি আমার নিমিত্তে কর্ম করব, কিন্তু ভগবানকে কি করবো, সেন্টারে রাখবো। দ্যাট ইজ কর্মযোগ। আর সেই জ্ঞানটা হচ্ছে এই কর্ম করতে যে জ্ঞান লাগবে সেটা হচ্ছে জ্ঞানযোগ। এবং যখন আমার স্তর উন্নত হতে থাকবে, আমি যখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবো ভগবান ছাড়া আর কিছুই সম্ভব না, তখন আমি শুধুমাত্র ভগবানের জন্য কি করব, কর্ম করবো। তখন নিজের জন্য আর করবো, নিজের সন্তানের জন্মদিন করবো না, করবো কি জন্মাষ্টমী পালন করবো। হরে কৃষ্ণ। এটা হচ্ছে কি ভক্তিযোগ, যে আমি ভগবানের শুধুমাত্র ভগবানের প্রীতির জন্য কি করছি, কর্ম করছি। আমার ম্যারেজ পালন করার জন্য আয়োজন করছি না। হ্যাঁ, এই হচ্ছে কর্মযোগ। আর ভক্তিযোগের মধ্যে কি, কর্মযোগ হচ্ছে শুরু, ভক্তিযোগ এই জন্য দেখবেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানে আমরা দেখতে পাই যে পরিণতি কি, চরম পরিণতি কি ভক্তিযোগে যে কি হয়, পর্যবসিত হয়। জ্ঞানের পরিণতি কোথায়, ভক্তিযোগে। কর্মের পরিণতি কোথায়, ভক্তিযোগে। এই হচ্ছে আপনার এইখানেই মানে এইটাই কি মানে চমৎকার ভাবে কৃষ্ণ অর্জুনকে কি করলেন, ব্যাখ্যা করলেন পঞ্চম অধ্যায়ে। দেখালেন যে কর্ম সন্ন্যাস মানে আসল প্রকৃতপক্ষে কি যোগ, কর্মযোগ। দেখবেন পঞ্চম অধ্যায় কিন্তু কর্মযোগীর লক্ষণ কি, অনেকগুলো লক্ষণ কি আপনি পঞ্চম অধ্যায় পাবেন। কর্মযোগীর লক্ষণগুলো কি, এখানে কিন্তু কর্ম সন্ন্যাসের লক্ষণ বলো না, কিন্তু বলা আছে কার, কর্মযোগীর লক্ষণ। সুতরাং কর্ম সন্ন্যাস যে আসলে কর্মযোগী, এটা ভগবান আবারও কি করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন। হরে কৃষ্ণ। এবং আজকে আমরা এখন আসলাম কোথায়, আমরা আমাদের যে মূল আলোচনা সেটা হচ্ছে ধ্যান যোগ। তো দেখুন, তো আমরা দেখতে পেলাম আমাদের ভগবান কালকেও আমাদের দেখিয়েছিলেন যে পঞ্চম অধ্যায়ের কর্মযোগীর লক্ষণ বলতে বলতে ভগবান শেষের দিকে এসে শ্লোক নাম্বার 27-28 ব্যক্ত করেছেন যে শুধুমাত্র দেখুন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কর্মযোগ হোক, জ্ঞানযোগ হোক, যে কোনো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কি জানেন, কর্মযোগ হোক, জ্ঞানযোগ হোক, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মনোযোগ। কি যোগ, মনোযোগ। যদি মনোযোগ না থাকে কোনো যোগে কি সফল হবে না। তো যে কোনো ক্ষেত্রে কি দরকার, মনোযোগ প্রয়োজন। মনোযোগ দিয়ে করবেন, সব কাজে কি হবে, মনোযোগ থাকবে না, কোনো কাজে কি সফলতা। তো এই ধ্যানযোগটা আসলে কি, ধ্যানযোগের জায়গায় লেখা উচিত ছিল কি মনোযোগ। দুষ্টমি করলাম, এটা তো অবশ্যই ধ্যানযোগী হওয়া উচিত। তো অ্যাকচুয়ালি ভগবান এই পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে আমরা তো কম বেশি সবাই কি করি, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য কি করি, ব্যায়াম করি না। তো ভগবান দেখিয়েছেন এক প্রকার ব্যায়াম আছে যেটা শরীর এবং মনকে কি করতে পারে, শুধু শরীরকে না মনকে কি করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু শরীরকে না, এটা মনকেও নিয়ন্ত্রণ করার একটা বিশেষ প্রসেস। তো আমরা তো জিম করি, কত ধরনের ব্যায়াম করি, তো সেগুলোতে শুধু কিন্তু শরীরকে কি করে, মনকে আরো কি করে বিক্ষিপ্ত। দেখবেন অনেকে জিম করে এসে খাওয়া দাওয়া কি তার অনেক বেড়ে যায়, কারণ বডিতে মাসেল লাগবে, খাওয়ার পরিমাণ কি, মন কি আর বেশি অনিয়ন্ত্রিত আরো। এরকম কিন্তু এটা একটা স্বাভাবিক প্রসেস। কিন্তু ভগবান এই শ্লোকে দেখালেন যে এক ধরনের প্রসেস রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি, আমাদের শরীর এবং মনকে কি করতে ব্যালেন্স করতে পারি ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, এইখান থেকেই ভগবান অষ্টাঙ্গ যোগের কি একটা সূত্রকে আমাদেরকে দান করেছে। একটু পড়বেন একজন। হরে কৃষ্ণ। তো এইখানে দেখুন আমাদের বলছিল যে ইন্দ্রিয়গুলোকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে ভ্রুজ দৃষ্টি স্থাপন করে নাসিকার অগ্রভাগে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আসন মানে স্থির হয়ে বসে কি করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। হ্যাঁ, তো এখান থেকে ভগবান এই শ্লোকে 27-28 ভগবান আমাদেরকে অষ্টাঙ্গ যোগের একটা কি করেছেন, ধারণা দান করেছেন। এবং এই সেম ভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো যে 16, 13, 14 ভগবান একই রকম বিষয় কি তুলে ধরেছেন। সেখানে কি বলা হয়েছে, শরীর, মস্তক ও গ্রীভাকে সমান ভাবে রেখে অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে নাসিকার অগ্র
অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশান্ত আত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে আমাকে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে স্থির করে হৃদয়ে আমার ধ্যানপূর্বক যোগ অভ্যাস করবেন। হরে কৃষ্ণ। তো এটা ছিল পঞ্চম অধ্যায়ের সাথে ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটা চমৎকার লিঙ্ক। এবং পঞ্চম অধ্যায়ের বিখ্যাত শ্লোক, অত্যন্ত বিখ্যাত শ্লোক, যে শ্লোকে শান্তির 3টা সূত্র দেওয়া হয়েছে, সে শ্লোক কি? সবাই বলেন, ভক্তারাম যজ্ঞ তাপসাম সর্বলোক মহেশ্বরাম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্বা মাম শান্তি মৃচ্ছতি। এটা ছিল পঞ্চম অধ্যায়ের গত চ্যাপ্টারের শেষ শ্লোক। সেখানে ভগবান কিন্তু দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, আমি সমস্ত যজ্ঞের কি একমাত্র, তপস্যার একমাত্র কি ভোক্তা। দেখুন, ভগবান এই কর্ম সন্ন্যাসে, পুরো কর্ম সন্ন্যাস জুড়ে কর্মফল ত্যাগ করে কি কর্ম করার সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেছেন। এবং শেষে এসে কি বলছেন? আমি হচ্ছি ভোক্তা। কার ভোক্তা? তুমি যে কর্ম করবো তার ফলটা কে খাবো? ভগবান ভোগ করবে। ভগবান কিন্তু বলেন আবার কি, অর্জুন কি একটু এলোমেলো হলেন। তো ভগবান এই কথা বলে মানে যখন বুঝালেন যে আমি ভোক্তা, আমি সর্বলোকের মহেশ্বর, আমি তোমার একমাত্র কি সুহৃদ, এটা যে জানবে সে কি করে শান্তি লাভ করবে। তো স্বাভাবিকভাবে তখন অর্জুনের প্রশ্ন আসবে, তখন আমার ভগবান কি করবেন? যে বলবেন, যদিও আমি 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 ভোক্তা, কিন্তু তথাপি তোমার কি করা উচিত? কর্ম করা উচিত। এবং সন্ন্যাস আর কর্ম কি যোগ হচ্ছে একই বস্তু, এর মাধ্যমে কি তুমি পরম শান্তি লাভ করতে পারবে। ফল আমি 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 যদিও ফল ভোগ করব, তুমি পরম সুখ কি হবে? প্রাপ্ত হবে। হরে কৃষ্ণ। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের পূর্ব অধ্যায়ের সাথে লিঙ্ক। এবং আমরা একটু দেখব এখন যে আমরা এই অধ্যায় শেষে কি কি জানতে পারবো, এই আমাদের ধ্যান যোগে আমরা আসলে কি কি শিখবো বা কি কি জানতে পারবো, এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখবো। তার আগে একটু প্রশ্ন করি, যে কে উত্তর দেন? হাত তুলবেন। এই মনের কাজ কি? হাত তুলেন দেখি, কে বলতে পারবেন? বলেন, প্রভুকে দেন মাইকটা একটু। কি করা? সংকল্প ও কি করা? বিকল্প। এটা কিন্তু মনের কাজ। মানে মন একবার কি করবে? সিদ্ধান্ত নেবে, আবার কি করবে? চেঞ্জ করে আরেকটা। প্রতি মুহূর্তে কিন্তু মনে চলে। তো আমরা যখন ভক্তিশাস্ত্র করছিলাম তখন একটা পরীক্ষা ছিল, সেখানে আমরা দেখেছিলাম শাস্ত্রে যে মন কখনো কি ভাবনা শূন্য থাকতে পারে না। এটা হচ্ছে মনের কি ধর্ম। মন অলওয়েজ কিছু না কিছু চিন্তা করবে। তার মানে মনকে কিন্তু চিন্তা করতে দিতে হবে। এমন না যে আপনি মনকে চিন্তন শূন্য করে ফেলতে পারবেন, যে না আমি পড়বো, আমি কুচিন্তা করবো না। আপনি কুচিন্তা না করলে আপনাকে কিছু না কিছু কি। তো সুতরাং মনকে আপনি কখনোই কি চিন্তা শূন্য করতে পারবেন না। এটা মনের সফটওয়্যারে কি এটা নাই, ডাউনলোড করা নাই। মনের সফটওয়্যারে কি আছে? চিন্তা দিয়ে দিয়েছে ভগবান অলওয়েজ। তো মনের সফটওয়্যারে চিন্তা ভর্তি থাকবে। সুতরাং চিন্তা কিভাবে করবেন, চিন্তনটা কিভাবে হবে, এটাই কি আসলে এই ধ্যান যোগ। কি চিন্তা হওয়া উচিত এবং কার চিন্তা করা উচিত, চিন্তা করতেই হবে। আমরা তো অনন্তকাল ধরে চিন্তা করে আসছি কার? বিষয়ের চিন্তা। হ্যাঁ, কিন্তু ভগবান এই অর্থে দেখাবেন তোমার কার চিন্তা করা উচিত, কিভাবে চিন্তন করা উচিত। তো মানে এইখান থেকে কি আমরা দেখতে পাই যে ধ্যান যোগে ভগবান আমাদেরকে এই বিষয়টা খুব চমৎকারভাবে কি করে ব্যাখ্যা করবেন এবং মনের গতি প্রকৃতি নিয়ে বলবেন। তো এই বিষয়টা পড়েন একজন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। একদম ক্লিয়ার মেসেজ। আমরা এই অধ্যায় থেকে এই বিষয়গুলো কি খুব সুন্দরভাবে জানতে পারবো, যে অষ্টাঙ্গ যোগটা কি এটা বুঝতে পারবো। শুরুর দিকে ভগবান ব্যক্ত করবেন এগুলোকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়। এবং অষ্টাঙ্গ, এবং দেখুন এই মানে শুরুতে মনে হবে কি, যখন আমরা ধ্যান যোগ পড়ি মনে হবে কি ধ্যান যোগ মানে অষ্টাঙ্গ যোগ। অ্যাকচুয়ালি ধ্যান যোগ মানে কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগ নয়। ভগবান অষ্টাঙ্গ যোগকে কি বলে মানে বাদ দেওয়ার জন্যই কিন্তু কি অষ্টাঙ্গ যোগকে নিয়ে এসছেন। কারণ আপনি যদি অষ্টাঙ্গ যোগ না জানেন, বুঝবেন না তো অষ্টাঙ্গ যোগ কঠিন না সহজ। মানুষের একটা প্রকৃতি, মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য, সহজাত বৈশিষ্ট্য। মানুষ সবসময় কি নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি কি হয়? আকৃষ্ট হয়। তো যদি সে অষ্টাঙ্গ যোগ না জানে, ঘুরে ফিরে কি কৃষ্ণ যদি না বলতো, মানুষ কি করতো? ওই অষ্টাঙ্গ যোগে কি ধাবিত আর বেশি করে হতো। ভগবান এখানে দেখিয়েছেন, তুলনা করেছেন যে অষ্টাঙ্গ যোগটা আসলে কি যুক্তিযুক্ত, কলিযুগের জন্য কি নয়। এই জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের এত ব্যাখ্যা কি করেছেন ভগবান দিয়েছেন, দিয়ে দেখিয়েছেন এটা একটা পন্থা, কিন্তু আসলে কি এটা এই যুগের জন্য কি উপযুক্ত নয়। তো আমরা এই অধ্যায়ে জানবো অষ্টাঙ্গ যোগের কিছু নিয়ম
এবং এরপর জানবো এটা উপযোগিতা নয়, এবং পরবর্তী কি জানবো, মনের প্রকৃতি। আসলে অষ্টাঙ্গ যোগ করি আর যাই করি লাগবে কি, মনোযোগ। তো মনের প্রকৃতি না বুঝলে আপনি কখনোই মনকে কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। অনেকে তো এটাই জানে না যে মন আমি নই, অনেকে মনে করে আমিই মন। আমরা বলি না মন যাচাই তা কে করো, আমি তো করি, তার মানে আমার মন যাচা আমি তাই। কিন্তু আপনার বোঝা উচিত এই মনটাই তো আমি না, আমি কি ভগবানের চিন্ময় আত্মা। যখন আপনি নিজেকে মন থেকে পৃথক করতে পারবেন তখন কি মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কি আসবে, প্রশ্নটা দৃঢ়ভাবে কি হৃদয়ে আসে। কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে আমি আমার মন নই। এই কারণে ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে এই মনের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন, মন নিয়ন্ত্রণের পন্থা দিয়েছেন, এবং প্রকৃত যোগের লক্ষণ কি সম্বন্ধে অবগত হতে পারবে এই অধ্যায় থেকে। প্রকৃত যোগের কি কি লক্ষণ থাকে, এবং যোগভ্রষ্ট হলে এখন এই মনে করেন কোনো কারণে আমি এই জীবনে প্রকৃত যোগী হতে পারলাম না, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যোগ সাধনা করার, আমি কি শেষ হয়ে যাবো এক করে ছিন্ন মেঘের মতো? ভগবান বলছেন না, তুমি শেষ হবে না। তোমার জন্য কি এটাই হচ্ছে ভক্তিযোগের কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাহাত্ম্য, যেটা আর কোথাও কি নাই। নিত্যতার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট আমাদের, যে ভক্তি কখনো কি হয় না, শেষ হয় না। ভক্তির শুরু আছে কি নেই, শেষ নেই। আর কর্মের শুরু নেই, কি আছে, শেষ আছে। এটা হচ্ছে একটা চমৎকার সূত্র, যে ভক্তি শুরু করবেন, একবার শুরু হয়েছে তো কি আর জীবনে কি হবে না, এটা কি চলছে গাড়ি, ঠেলা গাড়ি করে চলতেই থাকবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত, অনন্তকাল পর্যন্ত, দীর্ঘদিন অনন্তকাল পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে। এজন্য এখানে খুব ভগবান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে ভ্রষ্টযোগীরাও কি একেবারে ছিন্ন মেঘের মধ্যে হারিয়ে, তারা আমার লিস্টে আছে, কিন্তু কি তারা আবার জন্ম নিয়ে বিভিন্নভাবে আসবে, এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করবেন একদম দৃঢ়ভাবে যে ভক্তিযোগে কি আসলে শ্রেষ্ঠ। এত ফালাফালি করে লাভ নাই, আসা সবাই মিলে কি করি ভক্তিযোগ। ভগবান ওইখানে কি এই বিষয়টা ব্যক্ত করবেন। তো আমরা পরবর্তীতে যাব। তো এই অধ্যায়ের আমরা দেখব, সবাই একটু খেয়াল করবেন, এখানে এই অধ্যায়ের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যে আসলে এই অধ্যায়টা কিভাবে আমরা সহজে একটু বুঝতে পারি। তো এখানে দেখবেন 1 এবং 2-তে ভগবান সন্ন্যাসী এবং যোগী, আমরা প্রথমে বলেছিলাম। তো আমরা একটু এইখানে চলে যাই, অষ্টাঙ্গ যোগে চলে আসবেন। তো আমরা দেখব 1 এবং 2 নম্বর যে শ্লোক এখানে দেওয়া আছে, এখানে লেখা আছে সন্ন্যাসী গুলো কি যোগী। আমরা দেখব 1-2-এ ভগবান পুনরায় দেখিয়েছেন যে কর্ম ফল ত্যাগ করে করে কর্ম করা, এটাকে বলা হচ্ছে সন্ন্যাস, এটাকে বলা হচ্ছে কি কর্মযোগ। সুতরাং কর্ম সন্ন্যাস আর কর্মযোগ দুইটা একই বস্তু, এখানে কোনো পৃথক নেই। সুতরাং তুমি সবসময় কি হও, যোগী হও। এবং এই ক্ষেত্রে ভগবান 3-4 থেকে ভগবান ডিটেলস এই অষ্টাঙ্গ যোগের কি বিশদ বর্ণনা কি করবেন, শুরু করবেন। তো 3-4-এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যে একটা শ্লোক আছে এরকম, তার অর্থ হচ্ছে অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন তাদের পক্ষে কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যারা ইতিমধ্যে যোগারূঢ় হয়েছেন তাদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তই উৎকৃষ্ট সাধন। তো এখানে দুইটা স্টেজের কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে গিয়া যারা নবীন তাকে বলা যোগ আরুরুক্ষ স্থিতি, আমাদের লেখা আছে যোগ আরুরুক্ষ স্থিতি, এবং হচ্ছে গিয়ে যোগারূঢ় স্থিতি। যোগ আরুরুক্ষ স্থিতি অর্থ হচ্ছে আপনি যখন শুরু করবেন তখন আপনি তো নবীন থাকবেন, আপনি অনেক কিছুই কি পারবেন না। যেমন আমরা যখন কেউ যখন ইংলিশ শিখে, ইংরেজি শিখতে যায়, তখন কি শুরুতেই কি সে ইংলিশ বলতে পারে? কিন্তু তাকে শিখতে হয় কীভাবে, প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় কি সে ইংরেজিতে ভালো বলতে বা শুদ্ধভাবে বলতে, তার আগে কিন্তু সে ভুলভাল বলতে বলতে কি শিখে। তো এর জন্য ভগবান বলেছেন যে যোগারূঢ় হচ্ছে তোমার শুরুতে কি করতে হবে, তোমাকে কর্ম করে করে কি করতে হবে, প্র্যাকটিসটা করতে হবে। এটা হচ্ছে কি যোগ আরুরুক্ষ স্টেজ। কিন্তু পরবর্তী যখন তুমি যোগারূঢ় স্থিতি যাবে তখন তোমার কি আর কর্মের প্রতি কি স্পৃহা আর থাকবে, তখন তুমি কি শুধুমাত্র মানে ওই স্টেজে তুমি কি একটা আনন্দ লাভ করবে। এটা অষ্টম যুগের কথা বলা হচ্ছে, এবং সেটা হচ্ছে পরমাত্মা দর্শন করে তুমি দিব্যানন্দ পরম সুখ প্রাপ্ত হতে পারবে। 3 এবং 4-এ ভগবান আমাদেরকে কি তো 4-এ বলা হচ্ছে যখন যোগী জড় সুখভোগের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি রহিত হন, তখন তাকে যোগারূঢ় বলা হয়। যোগারূঢ়ের সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে কি সংজ্ঞা, যে সকাম কর্মের ফলের প্রতি কি
আসক্ত, সে অটোমেটিক তখন হতে, তাকে আর প্রয়াস করে কি হতে, ওই স্টেজে সে এটা পারবে। তো এটা একটা প্রসেস, যোগ যোগ আরুরুক্ষু থেকে যোগারুর স্টেজে যাওয়ার কি একটা পন্থা, ওই পন্থায় ওই স্টেজে গেলে পরে কি আপনার এগুলো হবে। কিন্তু এরপরে এখন এই কথা বলার পরে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা শ্লোকের গীতাতে ভগবান আলোচনা করেছেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত খেলটা আসলে কার? এই মনের। পৃথিবীতে যত দুর্ঘটনা, যত অঘটন কার জন্য ঘটে? এই মনের জন্য। পা পিছলায় কে? আসলে পা না, কিন্তু কে পিছলায়? মন পিছলায়। তো এ কারণে ভগবান আমাদেরকে শ্লোক নাম্বার 5 এবং 6 খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন যে মনের দায়িত্ব কর্তব্য কি এবং মন আমার কিরকম। তো প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীব মাত্রই মন কি বন্ধু না শত্রু? আপনাদের কি মনে হয়? বদ্ধ জীবদের মন কি বন্ধু না শত্রু? আপনাদের কি? আপনাদের বন্ধু, আমার কি মন শত্রু। নানাভাবে কি করে বিরক্ত করছে, অনন্তকাল ধরে বিরক্ত করে আসতেছে, এখনো কি করে পিছে ছাড়ে না, শুধু বিরক্তি করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মন আমার যে শত্রু এটা বুঝতে কিন্তু কি অনেক বেশি বুদ্ধিমান হওয়া লাগে না। আমরা একটু গভীরভাবে বসলে বুঝতে পারবো মন কি আমার আসলে বন্ধু না। দেখবেন যে আমরা সবাই, এগুলো খুব কমন বিষয়, তারপরে বলি যে আমরা সবাই জানি যে ভাজা পোড়া খেলে কি হবে? হবে না নাকি? কার কার হয় না? সবাই তো কম বেশি ভাজা পোড়া খেলে বা ফুচকা খেলে, পিজা খেলে কি গ্যাস ট্যাস হয়। কিন্তু কে কে ভালোবাসি না? হাত দিলে তো। কে কে? সবাই তো কম বেশি কি এখন খাই না কেন? হয়তোবা পরবর্তী পীড়াটা কি হৃদয় বেশি থাকলে তখন হয়তো অনেকে, কিন্তু ভালো তো সবাই পাশে, মন তো ঠিকই চায়, মনে তো আর না কয় না যে না লাগবে। সুতরাং বদ্ধ জীব মাত্রই মন হচ্ছে কি শত্রু। এবং এখানে দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমাদের 5 নম্বর শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় বন্ধন থেকে উদ্ধার করা। মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনোই উচিত নয়। মনই জীবের অবস্থা বেঁধে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে। হরে কৃষ্ণ। তো এখানে বুঝতে পেরেছেন তো, এখানে মনের তার আপনাকে যদি এই জগৎ থেকে মুক্ত হতে হয় কাকে লাগবে? কাকে লাগবে? 100তে 100 কে লাগবে? মনকে লাগবে। মনকে নিয়ন্ত্রণ না করে, মনকে বশে না এনে, মনকে জয় না করে আপনি এই জগতে উদ্ধার পেতে পারবেন না। সহজ কথা। এই কারণে ভগবান আমাদের যেহেতু ভগবান অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলছেন, অষ্টাঙ্গ যোগে মনের ভূমিকা কি অনেক, শুধু অষ্টাঙ্গ যোগ না, সব যোগেই কি মন ছাড়া কিছুই না। এই জন্য একটা যোগ এক্সট্রা যোগ করা হয়েছিল, মনোযোগ অধ্যায়। তো যাই হোক, তো আমরা এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন যিনি তার মনকে জয় করতে পেরেছেন, মন হচ্ছে তার কি পরম বন্ধু, আর যিনি তা জয় করতে পারেননি, মন হচ্ছে তার কি পরম শত্রু। তো শাস্ত্রে বহু পুরো শাস্ত্র জুড়ে এই মনের অধঃপতন নিয়ে বহু কি কাহিনী আছে, একটা দুটো না, অসংখ্য কাহিনী আছে। আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বামিত্র মুনি কত বড়, রামচন্দ্রের কি ছিলেন? গুরুদেব ছিলেন বিশ্বামিত্র মুনি। তিনি কি শুধুমাত্র নূপুরের শব্দ, সাউন্ডটা কাশি ঘন্টা ছিল না, ছিল কি একটা মেয়ের পায়ের নূপুরের শব্দে কি সে তার ধ্যান কি হলো? তাহলে মন কতটা কি চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত। হ্যাঁ, এরকম অসংখ্য উদাহরণ কি সৌভরিমণি উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। তো মনের চঞ্চলতা এটা আসলে এই শাস্ত্রে বলা হচ্ছে এরকম যে মন কিন্তু বায়ুর থেকেও কি অধিক চঞ্চল। আমরা দেখবো পরবর্তীতে, এটা তখন আমরা এটা আলোচনা করব। এবং পরবর্তীতে এই যে আমরা 3-4 পড়লাম যোগারূঢ় ব্যক্তির সংজ্ঞা কি হবে, তো এখন আমরা 7 থেকে 10 দেখব যোগারূঢ় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। এবং এখন দেখব 11-12 নম্বর শ্লোক, যেখানে যোগ অভ্যাসের নিয়ম কি। 11 থেকে 17 নম্বর শ্লোকে, 11 থেকে শ্লোক নম্বর 17 আপনারা দেখবেন, সেখানে যোগ অভ্যাস অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ কিভাবে অভ্যাস করতে হয় তার নিয়মগুলো কি একে একে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখবেন শ্লোক নাম্বার 11তে বলা হয়েছে শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থির আসনম আত্মনো নাতুশ্রিতম নাতি নীচম চৈলা জীন কুশোত্তরম। এখানে ব্যাখ্যা করছে যে অনেক উঁচু নয়, অনেক নিচু নয়, আসন দরকার, একটা স্থির আসন প্রয়োজন।
এবং পবিত্র জায়গার প্রয়োজন। তো এগুলো কিন্তু কি সব অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করার কি একটি পন্থা বিশেষ। এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে দেন ধীরে ধীরে কি আপনি ওই স্তরে কি, যেটা বেশ কি একটু কষ্টসাধ্য। কিন্তু দেখুন আমাদের ক্ষেত্রে, ভক্তি জীবনের ক্ষেত্রে ভক্তিযোগটা কতটা সরল। প্রভুপাদ কোথায় গিয়েছিলেন? পবিত্র জায়গায়। কোথায় গিয়েছিলেন? পাশ্চাত্য দেশ। কি ছিল? উগ্র স্থান, মদ নারীর কি কারখানা ছিল ওইটা। ওরা তো অপবিত্রতে ভরা। তো সেখানে আমরা দেখতে পাই মানে তাৎপর্য আছে যে শুদ্ধ ভক্তরা যেখানে যান সেই স্থানে কি করেন? বৃন্দাবনে হরি বল। তো ওইখানে কিন্তু সূচ উদ্দেশ্যের দরকার নাই, পুরো কি শুদ্ধ ভক্ত হৃদয় কি সমস্ত পবিত্রতা কি নিয়ে যেতে পারেন। এটাই হচ্ছে কি অষ্টাঙ্গ যোগ। অষ্টাঙ্গ যোগের ক্ষেত্রে আর এটা একটা বিশাল ভক্তি জীবনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই কি বাধা হতে পারে না। কিন্তু আপনি এখানে দেখবেন বাধার কি নাই, এই লাগবে সেই লাগবে অমুক লাগবে তমুক লাগবে, খালি লাগবে আর দেন কি হবে। তারপরে আপনার প্রসেস তো আছে, তারপরে মনের কি শান্তি নিয়ে প্রশ্ন। তো একটা বিশাল বিশাল একটা কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে কি অষ্টাঙ্গ যোগ কি হয়? সাধিত হয়। তবু ভগবান এই অধ্যায়ে অষ্টাঙ্গ যোগকে দেখিয়েছেন এবং 11 থেকে এবং 17 পর্যন্ত ভগবান অষ্টাঙ্গ যোগ নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এবং 16-17 এটা আসলে আমাদের সবার জন্যই শিক্ষণীয় শ্লোক। তা আমি একটু শ্লোক নাম্বার 16টা পড়তে চাই, সবাই একটু অনুবাদটা শুনবেন। অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় ও নিদ্রাশীর্ণ ব্যক্তির পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভব নয়। শুধু যোগী হওয়া না, ভক্ত হওয়াও কি। এই জন্যই পড়লাম, কারণ আমি ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি আমরা, তা আমাদের এইগুলো কি মানতে হবে সরাসরি। অধিক ভোজন, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয়, এগুলো আমাদের ভক্তি জীবনের জন্য কি অত্যন্ত কি বাধা স্বরূপ। এবং গীতাতে একটি বিখ্যাত শ্লোক, মানে এই দুইটা শ্লোককে মানে মানে বলা হয় যে গীতা তো সর্বাঙ্গীন জ্ঞান। আমরা বলি এটা মানব জীবনের কি একটা সংবিধান, মানে এখানে সকল প্রকার জ্ঞান কি বিদ্যমান। একটু আগে আমরা বললাম যে যত প্রশ্ন আছে কি আপনি এখান থেকে উত্তর পাবেন। তো আমরা তো কত প্রকার ব্যায়াম ট্যায়াম করি, এখানে কিন্তু ভগবান একটা চমৎকার কি মানে নিজেকে জগৎ দুঃখ থেকে মুক্ত রাখার এবং নিজেকে সুস্থ রাখার একটা চমৎকার থিওরি কি করেছেন, দান করেছেন। সবাই একটু শুনবেন। যুক্তাহার বিহারস্য युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। খুবই সুন্দর। এখানে কি বলেছেন ভগবান? যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনি যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। দেখুন কত চমৎকার এবং কত হৃদয়গ্রাহী শ্লোক। ভগবান এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলতেছেন। তাহলে এই যে পরিমিত আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ এগুলোর ইমব্যালেন্স হলেই কিন্তু কি আমরা আমাদের জীবনে কি জাগতিক দুঃখ কষ্ট কি আসে, অসুস্থ হওয়া, হ্যাঁ, অনেক মানসিক ডিপ্রেশন সবকিছু কিন্তু হয় কিন্তু এগুলোতে এই গীতার এই জ্ঞানের ইমব্যালেন্সের কারণে। এই জন্যই কিন্তু আমরা বলছি যে গীতা জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে আমি শোক মোহ ভয় থেকে কি হতে পারবো, দূর হতে পারবো। তো এই শ্লোকটা কিন্তু আমাদের জন্য অত্যন্ত, আমাদের প্রত্যেক ভক্তের জন্য কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে এই জাগতিক দুঃখ আমাদের যে মানে বাহ্যিক যে দুঃখগুলো আসে মুক্ত হতে গেলে কিন্তু কি এগুলোকে আমাদের মেনটেন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমাদের যারা শুদ্ধস্থ ভক্তরা রয়েছেন তারা নিরন্তর এত সেবায় ব্যস্ত থাকেন, তারা এগুলো মেনটেন করতে আসলে পারেন না, তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন, সেই স্তরটা কি আলাদা। তো যারা আমরা নবীন আছি অষ্টাঙ্গ যোগে না ভক্তি যোগে যারা কি আমরা নবীন, আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো মেনটেন করা অত্যন্ত কি গুরুত্বপূর্ণ। হরে কৃষ্ণ। এবং এবং এর পরবর্তীতে দেওয়া আছে 28 থেকে 23 যোগ অভ্যাসের কি ফল। অর্থাৎ আপনি অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করবেন, কিছু ফল তো পাবেন। প্রথমেই বললাম কর্ম করলে কি আসবে, ফল আসবে। কিন্তু শুধুমাত্র বিষয়টা কি আমি ফলের আশাটা কি ত্যাগ করতে হবে। সারা জীবন ধরে শুধু একটাই প্র্যাকটিস, হাউ টু রিজেক্ট এক্সপেক্ট ফ্রম অ্যাকশন। কিভাবে আমরা কর্মের আশা থেকে কি করতে নিজেকে দূরে রাখতে পারি, এটাই আমার কি সারা জীবনের কি সাধনা। তো যাই হোক, তো মানে এইখানে আমরা দেখতে পাবো যে শ্লোক নাম্বার 20 থেকে 23 ভগবান বলেছেন যে যোগ অভ্যাসের ফলে যে অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহিত হয় সেই অবস্থাকে যোগ সমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী আত্মাতেই
পরম আনন্দ আস্বাদন করেন, সেই আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনা অবস্থিত হলে যোগী আত্মতত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোনো কিছু লাভেই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে পরম বিপর্যয় চিত্ত বিচলিত হয় না। জড় জগতের সংযোগজনিত দুঃখ দুর্দশা থেকে এটি হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। অর্থাৎ এখানে অষ্টাঙ্গ যোগের একটি চরম ফল কি ব্যক্ত করছেন, যে অষ্টাঙ্গ যোগের যদি আমি ওই স্থিতিতে যাই তাহলে কি এই ফলগুলো কি আমি প্রাপ্ত হতে পারবো। কিন্তু এর পরবর্তীতে দেখবেন ভগবান খুব এই অধ্যায়তে খুব সুন্দর একটি এক্সাম্পল দিয়েছেন, যে এই যোগ অভ্যাস করতে গেলে এই যোগ অভ্যাসটা কীরকম। আমরা সবাই তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধামে যায় প্রদীপ ধরাই না, প্রদীপ ধরাই না। দেখবেন যখন প্রথমে ধরাতে যাবেন, যখন মেজ দিয়ে কাঠি ধরাবেন, দেখবেন মেজ ধরাতে পারবেন না, এত সামান্য বাতাসে কি হবে। কিন্তু ওইটাকে আটকে যখন মেজ ধরাবেন, প্রদীপ যখন ধরে উঠবে অনেকক্ষণ, তারপরে কি আপনি বায়ু দিলেও কি হবে না, আর এটা নিভে যাবে না। ঠিক যোগারূঢ় অবস্থাটা হচ্ছে আলটিমেটলি ওই যোগ আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগ পর্যন্ত কি আপনাকে কি করতে প্রোটেকশন দিয়ে রাখতে হবে। রাখতে দিলে আপনার কি আগুনটা কি হবে, নিভে যাবে। তো এটা হচ্ছে এই প্রসেস যাওয়ার পরে আপনি তখন আগুনের যে লিলিহান শিখাটা উপলব্ধি করতে পারবেন। ঠিক যেভাবে একজন পরমাত্মা, একজন ব্যক্তি, একজন যোগারূঢ় স্থিতিতে অবস্থিত কোনো জীব সেই আনন্দটা সেই পরমাত্মা উপলব্ধি করতে পারে, এ কথা এখানে বলা হচ্ছে। ওকে, আমরা একটু এখন দেখব যে যোগ অভ্যাসের বিবেচ্য বিষয়। শ্লোক নাম্বার 24 থেকে 27 যোগ অভ্যাসের বিবেচ্য বিষয় নিয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যোগ অভ্যাস করতে গেলে আপনাদের কোন কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শুধুমাত্র নিয়ম পালন করলেই হবে না, যে আপনি যোগ অভ্যাসের নিয়ম পালন করছেন, আসন রাখলেন, অমুক রাখলেন, শুধুমাত্র এগুলো দ্বারাই কি আপনার কি লাগবে, অত্যন্ত নিষ্ঠা প্রয়োজন। কারণ আপনি এটা করতে করতে বিরক্ত হবেন। যদি নিষ্ঠা না থাকে, ধৈর্য না থাকে, তাহলে কিন্তু কি, তার ধৈর্য নিষ্ঠা নিয়ে কি করতে হবে, যোগ অভ্যাসে নামতে হবে। এটাই বলছে এখানে যে 24 অবিচলিত অধ্যবসায় ও বিশ্বাস সহকারে এই যোগ অনুশীলন করা উচিত। সংকল্পজাত সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য। আপনি যদি বাসায় যদি প্র্যাকটিস করেন, দেখেন, যদি এই অধ্যায়টা আবার পুনরায় খুলে দেখবেন, সময়ের তো আসলে কম, যে কারণে স্কিপ করা হচ্ছে, তো দেখবেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে মনের কি, প্রত্যেক শ্লোকে কি মনকে কি রয়েছে ভগবান অ্যাড, যে মনকে আপনার কি বসে আনতেই লাগবে প্রত্যেক শ্লোকে। এবং তাৎপর্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন প্রথম দিকে, যোগীকে দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য সহকারে অবিচলিত থেকে যোগ অভ্যাস করতে হয়। এক সময় না এক সময় সাধনা সিদ্ধি অবশ্যই হবে। এইভাবে পূর্ণ আশাবাদী হয়ে গভীর ধৈর্য সহকারে এই পথ অনুসরণ করতে হয়। সাফল্য লাভে বিলম্ব হলেও হতোদ্যম হওয়া কখনোই উচিত নয়, কারণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যিনি যোগ অভ্যাস করেন তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করেন। তো প্রভুপাদ কিন্তু এই অধ্যায়ের এই তাৎপর্যে শেষে দেখাবেন যে আসলে এই যোগ সাধনায় হচ্ছে কিসের যোগ সাধনা, ভক্তির যোগ সাধনা। ভক্তি যোগ সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের এরকম কি করা উচিত, ধৈর্য ধারণ করা উচিত। রূপ গোস্বামী বিখ্যাত শ্লোক উপদেশামৃত কি, ধৈর্যাৎ নিশ্চাৎ উৎসাহাৎ ধৈর্যাৎ নিশ্চাৎ তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ সঙ্গত্যাগাৎ শতবৃত্তে সদবিভক্তি প্রসিদ্ধতি। উৎসাহ এবং ধৈর্য না থাকলে ভক্তিও কি লাভ করা সম্ভব নয়। এই বিষয়গুলো এখানে আমরা ব্যক্ত করেছি। দেখবেন যে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে এই ক্ষেত্রে, যে ভক্তি লাভ করতে গেলে বা যে কোনো সাধনায় আপনার কি দরকার, কৃপাটা কি অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনি যদি ভগবত কৃপা দ্বারা সিদ্ধ না হন, তাহলে কিন্তু আপনি এই সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। আমরা দেখি যে চড়ুই পাখি এবং সমুদ্রের কি একটা চমৎকার গল্প রয়েছে এবং এই অধ্যায়তে আছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে চড়ুই পাখি সমুদ্রে পারে কি করেছে, ডিম পেড়েছে। তো চড়ুই পাখির ডিম সমুদ্রের ঢেউয়ে কি চলে গেছে, তাই না। তো এখন চলে গেলে, যেহেতু চড়ুই পাখি একজন মায়ের তো প্রত্যেক মাতৃজাতির কি একটা মমত্ববোধ, তো তার সন্তানের জন্য কি তার হু করে হৃদয়, তো সে নিরন্তর কি সমুদ্র হুঙ্কার দিচ্ছে, হে সমুদ্র,
এবং সে চেষ্টা করছে বারবার তার ছোট ঠোঁট দিয়ে জলগুলো কি সমুদ্র থেকে নিয়ে নিয়ে ডাঙায় ফেলছে একটু একটু করে। সে কি সারা জীবন মানে অনন্তকাল তো চেষ্টা করলেও শেষ করতে পারবে সমুদ্র জল? কিন্তু সে চেষ্টাটা কিন্তু করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সে এক হুঙ্কার দিচ্ছে যে হে সমুদ্র, তুমি আমার ডিমকে ফিরিয়ে দাও বাচ্চাকে, মানে তোমাকে আমি শুকিয়ে ফেলবো। তো কিন্তু চেষ্টা কিন্তু সে কি, যদিও এটা টোটালি কি অসম্ভব, অসম্ভব চেষ্টা, কিন্তু তথাপি কি চড়ুই পাখি কিন্তু কি হার এভাবে দিনের পর দিন প্রায় মাসখানেক ধরে কি সে চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এবং করতে করতে একসময় ভগবান কি তার প্রতি করুণা উদ্রেক হয়েছে। তখন সে কি করেছে, গরুর পাখিকে নির্দেশ দিয়েছে যে গরুর তুমি, তার তো সে ক্ষমতা আছে গরুর পাখির, তো নির্দেশে তুমি সেই সমুদ্রকে কাছে গিয়ে তার ডিমটা কি, তখন গরুর পাখি এসে সমুদ্রে হুঙ্কার দেয় যে তুমি তার ডিম ফিরিয়ে দাও, তখন সমুদ্রকে তাকে ডিমটা ফিরিয়ে দেয়। তো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে যে কোনো ভক্তিযোগের ক্ষেত্রে যে আমরা যদি ভগবানের মানে গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হওয়া আগ পর্যন্ত আমাদের কি, আমাদের দ্বারা ভক্তি জীবন কি সাধন ভজন, আমাদের সাধন ভজন করে বা যোগ সাধনা করে আমরা কখনোই কি ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারবো না, যদি ভগবানের গুরুদেবের কৃপা কি হয় আমাদের না হয়। আমরা দামোদর মাসেও দেখেছি যে মা যশোদার ওই এক আঙ্গুল কি ছিল, এক আঙ্গুল ছিল কি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আর এক আঙ্গুল কি ছিল রাধারানীর কৃপা। তো আসলে ভগবত কৃপা ব্যতীত, ভগবানের ভক্তদের কৃপা ব্যতীত কখনো কি ভক্তিযোগে পূর্ণ সফলতা লাভ করা শুধুমাত্র কৃপা না, কিন্তু সাথে কি লাগবে, দুই আঙ্গুল, তো এক আঙ্গুল না, কিন্তু কয় আঙ্গুল, একটা আঙ্গুল কি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা, এটাও কিন্তু প্রয়োজন। শুধু প্রচেষ্টা নাই, শুধু কৃপা সেটাও হবে না, দুইটা একসাথে লাগবে, কৃপা প্লাস কি প্রচেষ্টা। হরে কৃষ্ণ। তো পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো শ্লোক নাম্বার 27 থেকে 28, সেখানে ভগবান ব্যক্ত করবেন যে যোগ আমরা যা কিছু করি না কেন আমাদের জীবনে, আমরা যে এই যে অনন্তকাল ধরে মানুষ কর্ম করছে, কেন করছে বলেন তো দেখি, চায় কিসে? বদ্ধজীব কর্ম করছে কেন, কি চায়? চায় কি? সুখ চায় না, আনন্দ চায়। মানুষের কর্ম কারণটা কি, আমি খাবো কেন, আনন্দ পাই। তো অনন্তকাল ধরে বদ্ধজীব কর্ম করে যাচ্ছে শুধুমাত্র কিসের আশায়, সুখের আশায়, কিন্তু সুখ সে তো বালিচর, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো এখানে ভগবান দেখিয়েছেন যোগ অভ্যাসের ফলে আপনি কি পাবেন, পরম সুখ প্রাপ্ত হবেন। এবং শ্লোক নাম্বার 27-28 ভগবান আমাদেরকে, প্রভু কই যাচ্ছে না তো, ওকে আস্তে আস্তে, ওকে। তো ভগবান দেখাবেন যে প্রকৃতপক্ষে যে আপনি যোগ অভ্যাস করে কি পাবেন, হৃদয়ে কি পরম সুখ লাভ করবেন। ওকে, এরপরে দেখুন, এরপরে হচ্ছে মনের প্রকৃতি, অর্থাৎ ভগবান আমরা 5-6 শ্লোক আগে দেখেছি, সেখানে ভগবান বলেছেন মন কি একাধারে শত্রু একাধারে কি বন্ধু, জয় করতে পারলে বন্ধু, জয় করতে না পারলে কি এই মনে কি আপনাকে সারা জীবন কি একটা অনন্তকাল ধরে কিন্তু আমরা মনের জ্বালায় কি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কার জ্বালায়, কোন দেখি কার জ্বালায়, বাইরে কেউ না, আমার মনের জ্বালাতে কি আমি সারা জীবন ধরে ছারখার হচ্ছি। তো ভগবান 5-6 আমরা দেখতে পেলাম। এবং বিখ্যাত শ্লোক অত্যন্ত, আমরা প্রায় শ্লোকগুলো আলোচনা করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শ্লোক নাম্বার 33 এবং কি 34 ভগবান খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে ব্যক্ত করবেন যে এইখানে ভগবান দেখাবেন যে মন কত শক্তিশালী। দেখবেন এইখানে ভগবান আমাদেরকে শ্লোক নাম্বার 33 দেখিয়েছেন যে অর্জুন আমাদের ব্যক্ত করেছেন, হে মধুসূদন, তুমি সর্বত্র সম দর্শনরূপ যে যোগ উপদেশ করলে মনের চঞ্চলতা বশত আমি তার স্থায়ী দেখতে পাচ্ছি না। দেখুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে অর্জুন স্বীকার করতেছেন ভগবানের কাছে যে তুমি যে যোগীদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দান করলে, যোগীদের অবস্থা বললে, এটা তো আমার যে মন, আমি মনের যে স্থিতি দেখতেছি, এই মন দিয়ে কি এই যোগ অভ্যাস করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব না। এখানে কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগ কি হয়, অর্জুন কর্তৃক কি হয়, অর্জুন কর্তৃক এই রিজেক্টেড হয়ে যায়, যে অষ্টাঙ্গ যোগ কি এই কলিযুগে সম্ভব না। এবং পরবর্তী শ্লোকে আমরা সবাই একটু বলবো একসাথে, অর্জুন বাচা চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলভদ্রাম তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম।
হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান। তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও অধিকতর কঠিন বলে মনে করি। হরে কৃষ্ণ। তো এর থেকে বেশি আর অর্জুন কি বলতে পারে? ঝড়ো বায়ু মানে বুঝছেন তো, ঝড়ো বায়ুকে কে বশ করতে পারে? আছে কেউ বর্তমান জগতে? মানে ঝড় উঠছে, সেই বায়ুকে আপনি আটকে ফেলবেন, এরকম যদি কেউ আছে এই জায়গায়? কেউ নাই তো। অর্জুন কিন্তু বলতেছে যে আমি সেই ঝড়ো বায়ুকে কি করতে পারি? বশ করতে পারি, কিন্তু মনকে কি করতে পারি না? বশ করতে পারি না। তাহলে এই চঞ্চল মন নিয়ে আমি কিভাবে অষ্টাঙ্গ যোগ করব? সম্ভব না তো। তো এইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্জুনের স্বীকারোক্তিটা। অর্জুন কি কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন? কে ছিলেন? অর্জুনের মহিমা বলতে গেলে আরেক সময় আমাদের এই কালকেই বলছিল আমাদের শ্যাম অর্জুনের মহিমা। অর্জুন আসলে কে ছিলেন? কোনো সাধারণ ব্যক্তি তো না, আপনার আমার মতো সাধারণ ব্যক্তি তো না। অর্জুন অত্যন্ত কি, তো তিনি বলছেন কি চঞ্চল মনকে আমি বশ করতে। তাহলে আমাদের কি অবস্থা? তো অর্জুনই যদি স্বীকার করে তা আমাদের আর আমরা কি আমরা বলতে পারি? এজন্য আমাদের অর্জুনের সিদ্ধান্তটাই কি মেনে নেওয়া উচিত, যে আমাদের পক্ষে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করা কি কোনোভাবেই কি সম্ভব নয়। এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা দিবেন যে ঠিক আছে অর্জুন, আমি তোমার কথা কি মেনে নিচ্ছি, আমি স্বীকার করতেছি মন কি অত্যন্ত চঞ্চল। তিনি বলেছেন যে পরমেশ্বর বলে, হে মহাভাব, মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু হে কুন্তেয়, ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ করা যায়। হরে কৃষ্ণ। তো এইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ভগবান আমাদেরকে কি করেছেন? দান করেছেন। ক্রমশ বৈরাগ্য এবং কি অভ্যাসের দ্বারা আমি মনকে জয় করতে পারবো। এখানে কিন্তু কৃষ্ণ বলে নাই যে মন চঞ্চল, যত চঞ্চল হোক জয় করতে হতাশার কারণ নাই। কৃষ্ণ কিন্তু আমাদের পন্থা দেখিয়েছেন। হরে কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণ আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে হতাশ হয়েও না, যতই চঞ্চল হোক মন, তুমি মনকে কি করতে জয় করতে পারবে। তো মন থেকে চঞ্চলকে বলেন দেখি, মন থেকেও চঞ্চল কে আছে এই জগতে? পুরো জগতেই, এই জগৎ হোক চিহ্ন জগৎ হোক, কে আছে? কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণ কিন্তু মন থেকেও কি আরো অধিক কি চঞ্চল। আমরা উপদেশের মধ্যে দেখতে পাই যে কৃষ্ণ এই মুহূর্তে আছে এখানে, আবার কোথায় আছে? চিন্ময় ধামে। তো এত তার গতি। তো বলা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের মনকে ভগবানের চরণে অর্পণ করতে পারি, তো মন তো কৃষ্ণ তো মন থেকেও কি, তো মন ছুটতে ছুটতে কি হবে এক সময় স্থির হয়ে যায়। হরে কৃষ্ণ। এজন্য আলটিমেটলি মনকে নিয়ন্ত্রণ করার রাস্তায় কি ভগবানের চরণে মনকে কি করা? অর্পণ করা। আর সাধুদের কথা মেনে চলা। প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে 100 বার কি, 100 বার ঝাঁটার বাড়ি, 100 বার কি জুতা বাড়ি দিয়ে মনকে কি, কাকে? নিজেকে দিয়ে নেওয়া, কাকে? মনকে চিন্তা করে কি করা? ঝাঁটার বাড়ি আর জুতা বাড়ি দেওয়া। এটা মহাজনদের কথা, সম্ভবত ভক্তি সিদ্ধ সরস্বতী বলেছেন। যে তাহলে কি হবে, মানে মনের প্রকৃতি আমরা বুঝতে পারবো। তো এই জন্য আমাদের মানে এইখানে তাৎপর্যে প্রবাদ লিখেছেন যে বৈরাগ্য, মানে কৃষ্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন বৈরাগ্য আর কিসের দ্বারা? অভ্যাসের দ্বারা। তো বৈরাগ্যটা কি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে তাৎপর্য প্রবাদ। তো আপনি দেখবেন মাঝখানে আছে, বৈরাগ্য মানে হচ্ছে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। শুধুমাত্র কিন্তু এক লাইন না, কিন্তু আমরা সাধারণত তাই বুঝি যে বৈরাগ্য মানে কি বিষয় থেকে অনাসক্তি। পরের লাইনে কি আছে, পরের শব্দে, এবং ভগবানের প্রতি কি আসক্তি। যুগপৎ কিন্তু বৈরাগ্য মানে যুগপৎ বিষয়, শুধুমাত্র জড় বিষয়ে অনাসক্তিটাই কিন্তু বৈরাগ্য না। প্রকৃতপক্ষে কেউ দীর্ঘক্ষণ কি জড় বিষয় থাকতে পারবে না যদি তার প্রতি ভগবত আসক্তি না আসে। কৃষ্ণলীলায় মনকে আসক্ত করার থেকে নির্বিশেষ বৈরাগ্য অনেক বেশি কঠিন। কৃষ্ণলীলার প্রতি আসক্তি বস্তুত খুবই সহজ, কারণ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা মাত্রই শ্রোতা তার প্রতি অনুরক্ত হয়। একে বলা হয় পরশানুভব। হরে কৃষ্ণ। তো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করেছেন যে বৈরাগ্য মানে শুধুমাত্র কি জড় বিষয় থেকে আসক্তি দূর করলেই সেটা বৈরাগ্য, তুমি রাখতে পারবে না। তাকে মানে সাথে কি লাগবে? কৃষ্ণের প্রতি কি লাগবে? আরো আসক্তি প্রয়োজন। তো গুরু মহারাজকে, আমাদের শ্রী জগৎ স্বামী গুরু মহারাজকে তার এক শিষ্যা প্রশ্ন করেছিল যে হে গুরু মহারাজ, আমার সন্তানের প্রতি কি অনেক আসক্তি, তা আমি সন্তানকে প্রচুর মানে আসক্তি, আমার ওর প্রতি অনেক প্রেম, আমি ওর কথা অনেক ভাবি চিন্তা করি, এটা এখন ভক্তি জীবনে এটা আমার জন্য কতটুকু বাধা, বা কিভাবে কি করবো আমি, এই বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিন। তো গুরু মহারাজ এত সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন, খুব টাচিং আমাদের প্রত্যেকের জন্য।
তো কেননা তখন গুরু বলেছিলেন যে তোমাকে সন্তানের প্রতি আসক্তি কি করতে হবে, কমাইতে হবে না। তুমি সন্তানকে ভালোবাসো, আরো ভালোবাসো, কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে, কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি করতে আরো বাড়াইতে হবে। হরে কৃষ্ণ। যেমন ব্রজগোপিকারা তারা কিন্তু তার সন্তানকে কি করতেন, ভালো বাসতেন হৃদয় দিয়ে, কিন্তু তার থেকেও অধিক ভালো কাকে বাসতেন, কৃষ্ণকে। তো যদি তুমি কৃষ্ণকে আরো অধিক ভালোবাসো, অ্যাকচুয়ালি ভক্তি জীবনে তো আসলে ভক্তি জীবনটা মানে কি, ভালোবাসার জীবন। ভক্তি জীবন তো ঘৃণার জীবন না, কিসের জীবন, ভক্তি জীবন মানে পরিপূর্ণ ভালোবাসা। এইখানে আরেকজনকে রাগটাও কি ভালোবাসা, শাসনটাও কি ভালোবাসা। তো ভক্তি জীবন পুরোটাই কি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। তো হিংসা বিপরীতে কি, প্রেম। তো ভক্তি জীবন মানে প্রেমের জীবন, ভালোবাসা জীবন, সেখানে কমানোর কোনো সুযোগ কি নাই। সব কিছু কি করতে হবে, ভালোবাসা কি করতে হবে শুধুমাত্র। তো আমরা যদি কৃষ্ণকে ভালোবাসি, বাকি বস্তুকে এমনিতেই আর অধিক পরিমাণে কি করতে ভালোবাসতে পারবো। তো এটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কি বৈরাগ্য, নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তম বৈরাগ্যম উচ্চতে। তো এই কথা ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় দান করলেন। আমরা পরবর্তীতে দেখব ভ্রষ্ট যোগীর নীতি 37 থেকে 45-এ খুবই সুন্দরভাবে ভগবান ব্যক্ত করেছেন ভ্রষ্ট যোগীর নীতি। সেখানে দেখতে পাবো যে অর্জুনের সংশয় হলো যে এই যে ভগবান আমাদের এইভাবে মানে 37 থেকে শ্লোকে ভগবান প্রকৃত যোগীর লক্ষণ কি করবেন ব্যক্ত করে, তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি যে আমাকে যোগীদের লক্ষণ বলেছিলে, কেউ যদি পূর্ণরূপে সেটা হতে না পারে, তাহলে সেই যোগী কি ছিন্ন মেঘের মতো ভেসে যাবে। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বস্ত করেছিলেন, এবং সেখানে একটি শ্লোকে এরকম আছে যে তুমি আমার একমাত্র কি সংশয় দূর করতে পারো। দেখবেন যে সেখানে ভগবান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন এই শ্লোক নম্বর 39-এ যে তুমি ছাড়া আমার কেউ এই সংশয় দূর করতে পারে না। শ্লোক নম্বর 39-এ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদের জন্য। তো এটা তো গীতার জ্ঞান, তার মানে আমাদের হৃদয়ে যত সংশয় আছে, আমরা কি সংশয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছি এখনো? গীতা ভগবান বলেছে সংশয় আত্মা বিনশ্যতি, যার সংশয় হবে সে কি হবে, বিনাশ প্রাপ্ত হবে। সংশয় ভক্তি জীবনে এসে সংশয় থাকলে আপনার কি ঘটবে, বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। অনেকেই আমরা টুকটাক মানে এরকম শুনতে পাই যে ভক্তি জীবনে এসেও কি মায়াবাদীর, ভক্তি জীবন হয়তো শুরুর দিকে রয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে কি মায়াবাদীর খপ্পরে পড়ে জীবনটা কি হচ্ছে। এরকম অনেক ভক্ত ইস্কনে যাওয়া আসা করে, কিন্তু আমাদের একটা বাইরে একটা গ্রুপ আছে, মায়াবাদীর একটা গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপে পড়ে তারা কি হচ্ছে, ভক্তি জীবন থেকে কি দূরে সরে যাচ্ছে। এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার সংশয় কে দূর করতে পারে, একমাত্র কি এই গীতা। শুধু আমরা যদি ভগবানের শাস্ত্র আশ্রয় লাভ করতে পারি কোনো ভক্তের তত্ত্বাবধানে, তাহলে আমার হৃদয় সকল সংশয় কি হবে, দূর হবে। এছাড়া কিন্তু সম্ভব নয়। অর্জুনকে সেটাই কৃষ্ণ ব্যক্ত করলেন, এবং অর্জুনকে কৃষ্ণ ব্যক্ত করলেন যে সেই সমস্ত যোগীরা কোনো ধনী বণিক বা কোনো শুদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে কি করবে, জন্মগ্রহণ করবে, করে সে পরবর্তীতে আরো বেশি সুযোগ পাবে, যেখান থেকে শেষ করেছিল সেখান থেকে কি সুযোগ পাবে তার যোগ সাধনা করার, তার ভক্তি যোগে যুক্ত হওয়ার। এটাই হচ্ছে অত্যন্ত মানে কি বলে পরম আনন্দের বিষয় আমাদের জন্য, যে আমাদের কোনো ভয় নাই, কৃষ্ণ আছে পিছে। হরে কৃষ্ণ। তো পরবর্তী শেষ যে বিষয়টা এখন শ্লোক নাম্বার 46 এবং 47 খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভক্তিযোগে কি সর্বশ্রেষ্ঠ, এই দুই শ্লোকে কৃষ্ণ কি করবেন, একদম চমৎকারভাবে কি করবেন, ব্যক্ত করবেন। সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই শ্লোকে ভগবান আমাদের দেখাবেন, কৃষ্ণ স্বয়ং বলবেন যে যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন তুমি সর্বাবস্থায় কি হও, যোগী হও। এবং পরবর্তী শ্লোকটা আমরা সবাই একটু বলবো একসাথে। অর্থাৎ শ্লোক নম্বর 46 কৃষ্ণ অর্জুনকে ব্যক্ত করবেন যে তোমার যে কোনো অবস্থাতেই কি হওয়া উচিত, যোগী হওয়া। যোগী হওয়া ছাড়া কোনো পন্থা তোমার হাতে কিন্তু নেই। তোমার শুরু যে দিক দিয়ে হোক, কর্মযোগে দিয়ে হোক, জ্ঞান যোগে দিয়ে হোক, কিন্তু আলটিমেটলি তোমাকে কি হতে হবে, শুরু যেখান থেকে করো আসতে হবে কোথায়, ভক্তি যোগ হচ্ছে সমস্ত যোগের পরম পূর্ণতা। এগুলো লেখা আছে এখানে, যদিও সময় কম, আমরা একটু শুধু অনুবাদটা এবং শ্লোকটা পড়বো, শেষ শ্লোকটা। যোগী নামপি সর্বেষাং মদ্গত অন্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবানো ভজতে যুমাম সমযুক্ত তমোমতাং। তো এখানে স্পষ্ট লিখেছেন যে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিত্তে আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, তিনি সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই আমার অভিমত। তো এখানে ভগবান খুব স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন
যে যিনি মদগত অন্তরাত্মা, এটাই কিন্তু ধ্যান যোগের পরিপূর্ণতা। অর্থাৎ আপনি ধ্যান করবেন কাকে? ভগবানকে। মদগত চিত্ত, আপনার চিত্ত কোথায় থাকবে? ভগবানের ধ্যানে থাকবে। তাহলে আপনি কি হবেন? সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং ধ্যানে থেকে কিন্তু হাত পা গুটি বসে থাকবে না, কি আমার ভজনা করবে। ভজনা মানে কি করা? ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। নিষ্ক্রিয় না, সক্রিয় অনুশীলনম, কৃষ্ণানুশীলনম, সক্রিয় অনুশীলন। তো ভজনা করতে হবে কিভাবে? মদগত চিত্তে, আমার ধ্যান পূর্বক মনোযোগ দিয়ে ভজনা করতে হবে। এবং দেখুন, তা আমাদের এই সংঘকেও নাম দিয়েছে প্রভুপাদ কি? কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে কি? কৃষ্ণকে ধ্যান করার সংঘ। দেখুন, আমরা কিন্তু সব কাজে কি? কৃষ্ণকে ধ্যান করারই চেষ্টা করছি। তো ধ্যান বলতে আসলে কিসের ধ্যান বোঝানো হচ্ছে এখানে? ধ্যান মানে হচ্ছে জপ ধ্যান, আর কি ধ্যান? সেবা ধ্যান। কৃষ্ণ তো নাই, আছে। কৃষ্ণ আছে কিসের মাধ্যমে? নাম রূপে, আর কি রূপে? সেবা রূপে বর্তমান। তো এজন্য যদি আমরা জপের ধ্যান করতে পারি, এজন্য প্রতিদিন সকালে হরিনাম জপটা কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জপ ধ্যান এবং সেবা ধ্যান, এটা মিলে হবে কি? প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ধ্যান। তাই তাই প্রভাত নামকরণ করছে, নাম ভাবনা, সে ভাবনা থেকে কৃষ্ণ ভাবনা। হরে কৃষ্ণ। এবং দেখবেন যে প্রকৃতপক্ষে ধ্যান, আমরা ধ্যান বলতে যা বুঝি তা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। তো আমরা জড় বদ্ধজীবীরা তো সারা জীবন ধ্যান করে আসছি, চিন্তা করে আসছি কি নিয়ে? বিষয় নিয়ে। তো বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে হবে কি? বাদ দেন কি হবে? চিতা। চিন্তা করতে যাই কোথায়? চিতায়। আবার দেহ নেই, আবার চিন্তা করি, আবার যাই কোথায়? চিতায়। এভাবে কি চিতা চিন্তায় ঘুরতে থাকি অনন্তকাল। কিন্তু এই অধ্যায়ে ভগবান দেখিয়েছেন মদগত অন্তর আত্মনা কি? তুমি আমার চিন্তা করো, আমাতে মন দাও, আমার চিন্তা মনে ভগবত চিন্তন করো, যাবে কোথায়? চিন্ময় ধাম। হরে কৃষ্ণ। তো যদি চিন্ময় ধামে যেতে চাই, চিন্তা হবে কার? ভগবত ধামের, মানে ভগবানের, কৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে। যাই হোক, আমাদের আজকের শেষ অংশ সবাই একটু দেখবেন, এক বাক্যে ধ্যান যোগ। আমরা এক বাক্যে কিভাবে ধ্যান যোগকে ব্যাখ্যা করতে পারি বা বিশ্লেষণ করতে পারি, সেটা হচ্ছে অমনোযোগী হবে না। সবাই বলেন, কি হবে না? অমনোযোগী হবে না। এটা হচ্ছে ধ্যান যোগের কি? একটা বিশেষ কোটেশন। আপনি এই এক লাইনের দ্বারা সমস্ত ধ্যান যোগটা কি বুঝতে পারবেন। তো প্রকৃতপক্ষে ধ্যান যোগ মানেই কি? আপনি সমস্ত কাজ মনোযোগ দিয়ে করবেন, আপনার কোনো কাজে কি অমনোযোগী হওয়া যাবে না। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কৃষ্ণ চিন্তাতে আপনি অবশ্যই কি হবেন? মনোযোগী হবেন। তো এখানে অমনোযোগী শব্দ ব্যাখ্যা করলে কি হয়? অতে কি আছে? অষ্টাঙ্গ যোগ। আমরা শুরুতে কি বলেছি? অষ্টাঙ্গ যোগ শব্দ ব্যাখ্যা করেছি। মনতে কি আছে? মনের প্রকৃতি। এখানে আমরা মনের প্রকৃতি এবং মনের কর্তব্য নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। মনের বন্ধু শত্রু অনেক কিছু বলেছি। এবং যোগী তে দেখবেন ওই অধ্যায় জুড়ে ব্যক্ত করা হয়েছে, যোগী মানে হচ্ছে প্রকৃত যোগীর লক্ষণ ব্যক্ত করা হয়েছে। ভ্রষ্ট যোগীর গতি কোথায় হবে সেটা বলা হয়েছে। এবং শেষে কি বলা হচ্ছে? ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ। তা আমরা যদি এই এক বাক্যে এটা মনে রাখি, পুরো চ্যাপ্টারটা আমাদের কি থাকবে? মাথায় থাকার কথা। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে। জয় শ্রী গুরুপাদ কি, জয় গুরু মহারাজ কি, জয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি।